नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु के आर पटेल्स ग्रुप ट्यूशन में। धोरण 12 कॉमर्स आंकड़ाशास्त्र भाग 1 અને આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ચેપ્ટર 1 સૂચકાંક અને આજે એનો 9મો વિડિયો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે। આજે આપણે શીખવાના છે ટૂંકા દાખલા। वर्ष 2018 અને 19 भावना सूचकांक अनुक्रमे आटला छे। हवे अनुक्रमे एटले आनो सूचकांक आ अने आनो सूचकांक आंक। तो फुगाओ शोधो। पहली वस्तु ए के अर्थशास्त्र में आवे छे फुगाओ एटले शुं? फुगाओ एटले के भाव वधारो। अने आप जोई शको छो कि एक ज वर्षमां भाव आटलो वधी गयो छे एटले एने कहेवाय छे फुगाओ। हवे आम जोवा जईए तो आ नानपणमां जे गणितमां दाखला आवता नफो खोटना के आटली मूळ किंमत छे, आटला भावे वेची तो नफो टकामां शोधो, तो आपणे वेकी ओछा मूकी करता हता। जो ए रीते अने पछी जे आवे एने आपणे टकामां परिवर्तन मूकीने आधारे करता हता के 156.8 30.7 तो 100 કેટલા। आ एज वस्तु है, बस खाली भाषांकीय रूपांतर करेल है। तो पहला आप शोधीए कि फुगाओ वध्यो केटलो। तो आमांथी आ बात करिए तो आपने खबर पड़शे कि 18 करता 19 में आटलो फेरफार थयो छे, 30.7 जेटलो भाव वध्यो छे। हवे आने फेरवीए आपणे टकामां, कारण के दर हमेशा टकामां होय एटला माटे। अने ए आधार आ छे, कारण के आना जे आधार जेना आधार नक्की थाय के केटलो भाव वध्यो छे। तो 30.7 भाग्या आ आधार होवाथी छेदमां आवशे एटले स्टेटनी भाषामां P0 कहेवाय एटले छेदमां आवे छे। गणितनी भाषामां मूळ किंमत कहेवाय, आने आधारे ज नफो नक्की थाय छे एटले पण छेदमां आवे छे। एटले धोरण 5 के 6 मां आपणे शीखीने आवे नफो खोट आ ए ज वस्तु छे, खाली भाषांकीय रूपांतर छे। तो जवाब शुं आवशे? 19.58%। पण आपणे आ रीत करी शकाती नथी, कारण के आपणे धोरण 12 कॉमर्स में छे अने आ आंकड़ाशास्त्र छे, गणित नथी, एटले एमां थोड़ो रीतमां फेरफार करवो पड़शे। पण आ आपने समजाव्युं कि आ एक सामान्य वस्तु छे जे आपणे अगाऊ शीखी पण गया छे। हवे आ ज वस्तु करवानी तो आ ज वस्तु छे कि पहेला बात करीशुं अने पछी फेर टकामां फेरवीशुं, पण कई रीते? तो हवे आपणा स्टेटमां एक सूत्र छे कि चालू वर्षनो सूचकांक माइनस आधार वर्षनो सूचकांक अने भाग्या आधार वर्ष सूचकांक गुण्या 100। हवे जो अंशमां छे चालू वर्ष एटले के 19, एनो जवाब કેટલો છે 187.5। माइनस आधार वर्ष एटले कहेवाय शुं 187.5 माइनस 156.8 जे आपणे अगाऊ गणितनी रीते जोवा जईए तो फर्स्ट स्टेपमां कर्युं हतुं, अहींया ए ज वस्तु करी छे। तो जवाब शू आवशे बादबाकीनो 30.7। पछी आपणे एने भाग चलायो आधार वर्षे, तो अहींया पण ए ज छे, छेदमां शुं छे आधार वर्ष, तो गुण्या 100। तमे जुओ कि आ स्टेप अने आ स्टेप एकदम सरखुं छे, जोई शको छो छे सरखुं। जवाब शू आवशे 19.58%। એટલે અહીંયા બંને ગણતરી સાથે આવી ગઈ। અહીંયા બાદબાકી અને પછી ભાગાકાર, જ્યારે અહીંયા અંશમાં બાદબાકી અને નીચે જોડે ભાગાકાર, એટલે બંને વસ્તુ સરખી છે, પણ આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે। પણ તમને આ બહુ સરળ સમજાવ્યું મેં કે આ સૂત્ર એકચ્યુઅલી આ જે વસ્તુ છે એ બે ક્રિયાઓ સાથે કરવાની છે, પણ આપણે આ વસ્તુ ફોલો કરવી પડશે, આને આપણે અનુસરવી પડશે। એટલે આ સૂત્ર આપ ખાસ મોઢે કરજો। આ આપણો જવાબ આવી ગયો છે, ફુગાવાનો દર 19.58%। હવે છે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત કે 2015નો ખર્ચ ₹2000 હોય અને 3 વર્ષ પછી એ ખર્ચ થાય છે ₹3200, તો સૂચકાંક કેટલો હોય? તો આપણને ખબર છે કે I બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 એટલે કે 160। હવે અહીંયા આપણે જોવાનું એ છે કે આ સૂચકાંક શું દર્શાવે છે? तो ये दर्शावे छे के 2018 में सूचकांक आधा वर्ष करता 160
ટકા થયો છે. જો તમને આટલી માહિતી આપી હોય કે આધા વર્ષે ખર્ચ 2000 છે અને ચાલુ વર્ષનો ખર્ચ ના આપ્યો હોય, પણ એમ કહી દે કે ચાલુ વર્ષે સૂચક 160 છે, તો તમે આની ઉપરથી પણ આ શોધી શકો છો. કઈ રીતે? તો કેલ્સી પકડો હાથમાં અને કરજો 2000 ગુણ્યા 160%. આઈ રિપીટ, 2000 ગુણ્યા 160%. કેટલા આવી ગયા? 3200. એટલે આ બાબત તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે આધા વર્ષના ખર્ચનો સૂચકાંક જોડે ગુણાકાર ટકાવારીમાં કરીએ તો આપણને ચાલુ વર્ષનો ખર્ચ મળી જાય છે. તો દાખલો છે એવો જ કે 2014ની આવક છે ₹1800 અને 17માં સૂચકાંક છે 135. તો 17ની આવક કેટલી? આગળ વાત થઈ એ મુજબ જ કે 1800 ગુણ્યા 135%. ટકા એટલે છેદમાં 100. તો જવાબ શું હશે? 2430. આગળ દાખલો છે એક કે વર્ષ 2011માં ખર્ચ ₹2800 હતો, જ્યારે 2014માં એ ખર્ચ 6720 વધ્યો છે. તમે ભાષાકીય શબ્દો ખાસ ધ્યાનમાં લેજો, આંકડાશાસ્ત્ર અને એકાઉન્ટ બંનેમાં, કે 2014માં ખર્ચ આટલો નથી, આટલો વધ્યો છે. તો સૂચક આંક શોધો. વસ્તુ તો આ જ છે કે P1 ભાગ્યા P0, પણ તમે અહીંયા આને P1 ના સમજતા 2014માં ખર્ચ 6720 વધ્યો છે, એટલે કે 2800માં આટલા વધ્યા છે, એટલે તમારે પાસે શોધવું પડશે 2014માં ખર્ચ કેટલો હશે? તો કે 2800 વત્તા 6720 એટલે કે 9520. આ તમારો 2014નો ખર્ચ એટલે કે P1 કહેવાશે. એટલે ખાસ તમે શબ્દો ઉપર ભાર મૂકજો કે 6720 ખર્ચ નથી, એ વધ્યા છે. અને આપણે કોક વાર ઘટ્યા પણ આપશે કે ભાઈ 2014માં ₹500 ઘટ્યા છે, તો આમાંથી 500 બાદ કરો એટલો ખર્ચ 14નો થાય. એટલે જ્યારે વધઘટ આપી હોય તો એના આધારે ગણતરી કરવી પડે. ત્યારબાદ આપ જાણો છો P1 9520 ભાગ્યા P0 2800 ગુણ્યા 100 340. સૂચક આંક આગળ વાત થઈ હતી એમ નિરપેક્ષ માપ છે, એનું કોઈ જ એકમ હોતો નથી. $2018માં એક વસ્તુનું ઉત્પાદન આધા વર્ષની સરખામણીએ 7.4 ગણું વધ્યું છે. તમે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, શબ્દો વધ્યું છે. આગળ વાત થઈ હતી જો યાદ હોય તો, કે સૂચક આંક 1.5 ગણો થયો છે અને 1.5 ગણો વધ્યો છે. આ બંનેમાં ફરક છે જે આપણે આગળ વાત થઈ હતી. એ રીતે જ 7.4 ગણો, પણ કોના? 100ના. કારણ કે મૂળ કિંમત કેટલી હોય? આધા કેટલો હોય? 100 હોય. એટલે 100 ગુણ્યા 7.4 એ બનશે 175. પણ એમ કહ્યું હોય કે 7.4 ગણું થયું છે, તો આ તમારો જવાબ છે 175. પણ અહીંયા વાત છે વધ્યું છે, એટલે 100 તો હતા જ, અને 100માં 7.4 ગણા એટલે કે 175 વધ્યા છે, એટલે ઉમેરવાના છે. જવાબ શું આવશે? 275. એટલે ટૂંકા દાખલામાં તમે આ બધું ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ભાષાકીય અર્થ. હવે છે લાસ્પેર 180.6, ફિશર 182, તો પાસે શોધો. હવે આ આપણું સૂત્ર છે કે IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. તો આ કિંમત છે IFની, આ ILની અને આ IPની. હવે ગણિતનો એક સામાન્ય નિયમ છે, તમે આ બધા નિયમો લખી રાખજો ક્યાંક, કે જો વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો સામે વર્ગ કરવો પડે. જો વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો સામે વર્ગ કરવો પડે. તો અહીંયા આપણે આનો વર્ગ કરી દીધો, તો અહીંયા આ વર્ગમૂળ જતું રહ્યું. શું વધ્યું? માત્ર આ બે કિંમતો. હવે આનો વર્ગ આટલો થશે અને આ સંખ્યા સામે છેદમાં આવશે, ગુણાકારનો થશે ભાગાકાર સમીકરણ નિયમ પ્રમાણે. તો IP મળશે આપણને આટલો. લાસ્પેર અને પાસેના સૂચક આંકના ગુણોત્તર 3:8 છે. જો ફિશરનો જવાબ 624 હોય તો લાસ્પેર અને પાસે શોધો. હવે આની રીત જે છે એ અઘરી પણ છે અને સરળ પણ છે.
પણ હું આપને હંમેશા સરળ શીખવાડું છું. તો અહીંયા વાત છે ગુણોત્તર, એટલે કે IL જેમ IP 3/8 છે. અઘરી રીત એ છે કે આ IP સામે છેદમાં જાય અને IL ની કિંમત બનશે 3/8/IP. પણ એ બહુ અઘરી રીત છે. આપણે વાત કરીએ સરળ રીતની, કે IL ની કિંમત 3x ધારીએ અને IP ની કિંમત 8x ધારીએ, એટલે કે IL 3x અને IP 8x. હવે આપણું મૂળ સૂત્ર છે IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. આની કિંમત દાખલામાં આપી છે 624 અને IL 3x, IP 8x, 8 તરી 24 અને XX x². અને નિયમ પ્રમાણે આ વર્ગમૂળ દૂર કરવું હોય તો સામે વર્ગ કરવો પડશે, એટલે કે આનો વર્ગ. અને અહીંથી આ માત્ર વર્ગમૂળ દૂર થાય છે, સંખ્યા બદલાતી નથી. હવે 24 સામે છેદમાં જાય એટલે આ સંખ્યા એ આનો વર્ગ કર્યો છે અને 24 ગયો છે છેદમાં અને આ આવ્યો એનો ભાગાકાર. અને આનું વર્ગમૂળ કરીએ આપણે તો આવશે જવાબ આટલો, આનું વર્ગમૂળ. પણ આ જવાબ છે x નો. હવે IL કેટલા હતા આપણે? 3x. એમાં x કેટલા આવ્યા આ શોધ્યા એ મૂકી દો તો મળશે આપણને IL નો જવાબ. અને IP કેટલા હતા? 8x. તો એ મળશે આપણને IP નો જવાબ. હવે તમે આ બંને કિંમતો અહીંયા મૂકીને જવાબ ચેક કરશો તો પરફેક્ટ IF આટલો નહીં આવે, કારણ કે આ જે લખ્યો છે જવાબ એ આપણે આનું પરફેક્ટ વર્ગમૂળ નથી. આમાં આખી સ્ક્રીન ભરાઈ જાય છે. તમારે જો પરફેક્ટ જવાબ એટલે કે 623.999 એવો આસપાસ જવાબ લેવો હોય તો તમારે અહીંયા આ આખી જે સ્ક્રીન ભરાઈ હોય એને ગુણ્યા 3 કરવાના, એને ગુણ્યા 8 કરવાના, ત્યારબાદ એમનો ગુણાકાર કરીને વર્ગમૂળ કરશો તો આની આસપાસ જવાબ આવી જશે. આમાં એવો જવાબ આવશે નહીં. પણ આ જવાબ સાચો છે, પણ જે ટેલી કરવો હોય એમાં એ નહીં આવે. એનું કારણ મેં આપને કહ્યું છે કે આપણે અહીંયા માત્ર 2 જ કિંમત ધ્યાનમાં લીધી છે. અને આ તમારું હોમવર્ક છે કે સ્વાધ્યાય C માંથી 9, 11, 12, 13, 14 અને D માંથી 14. આ 6 દાખલા મેં શીખવાડ્યા અને 6 હોમવર્કમાં આપું છું. આ 12 દાખલા જાતે જ ઘરે મોઢે ગણજો અને અગાઉના જે નિયમો છે પણ યાદ રાખજો. અચલ, પારંપરિક, પારંપરિક પરથી અચલ, પ્રથમ વર્ષ શું કરવાનું, લાસ્પેર, પાસે, ફિશર, એમાં એકમ પરિવર્તન, આ બધું રિપીટ ઘરે કરતા રહેજો. આ એક શ્રેષ્ઠ સમય છે ઘરે તમારે અભ્યાસ કરવાનો. આ જે આપણી હતી કહેવત કે ભાર વગરનું ભણતર, અત્યારે હાલ એ સાર્થક થઈ રહ્યું છે કે તમારા માથે કોઈ એવો ભાર પણ નથી. ના સ્કૂલનું હોમવર્ક છે, ના સ્કૂલ જવાનો સમય બગડે છે. તમે ઘરે છો તો ખરેખર તમારું આ ભણતર એ ભાર વગરનું જ છે. તો તમે ઘરે એનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરજો અને બધી રીત મોઢે કરજો. આવજો.